جب وہ انگریز افسر بیٹھا تو اس استاذ نے ایک بچے کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ قرآن جو کاغذ کے پنوں میں لکھا ہے ذرا تم اس کو پڑھ کے سناؤ۔ بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا، بچہ آدھا پارہ قرآن پڑھا، یہ انگریز افسر سنتا رہا۔ کہا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا کہ جو کاغذ میں لکھا ہے وہی اس کے سینے پر بھی لکھا ہوا ہے۔ اور حافظ قرآن نے کہا کہ انگریز افسر سن، تو دنیا کے لاکھوں قرآن کے نسخے کو چلا کر اگر یہ سوچتا ہے کہ دنیا سے قرآن کو مٹا دوں گا تو قرآن کے کاغذ کے اوراق تو مٹ سکتے ہیں، لیکن لاکھوں مسلمان بچوں کے سینے پر جو قرآن پاک لکھا ہوا ہے بتاؤ دنیا سے تم اس کو کیسے ختم کر سکو گے؟ اس لیے انگریز افسر نے جا کر اپنے بڑے سے کہا اور یہ ممدود مہم جو انگریزوں نے شروع کی تھی اس کو بریک لگی۔ لوگوں بتاؤ آج کی دنیا میں اگر کوئی قرآن کو چھیننا چاہے تو کیا ہر مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ایک قرآن کے سچے خادم، اللہ کے ایک مخلص بندے اور آخرت میں اللہ کی عظمت کے تاج کو پہننے کے لیے میں اپنے گھر میں سے ایک بیٹے کو حافظ قرآن ضرور بناؤں گا؟ اگر یہ جذبہ آپ کا ہو جائے اور آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے تو بولو حفاظت قرآن کا مضبوط انتظام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے طے کرو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ کہ اللہ نے جو اولاد دی ہے ایک بیٹے کو انشاءاللہ ہم حافظ قرآن بنائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی حفاظت کا مضبوط طریقہ ہے، اور جو بیٹا قرآن پاک حفظ کرے گا بولو اللہ کی نوازش اس کو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ اتنی بڑی نوازش ہوگی قیامت کے دن اللہ حافظ قرآن کو بتائے گا اور کہے گا رتل ورتقے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی سیڑھی پہ چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا جنت کی وہ بلندی تیرا مقام ہوگی۔ اندازہ کیجئے کہ کیا اس سے بڑھ کر کیا دنیا کی کوئی عظمت ہو سکتی ہے؟ اور فرمایا کہ جب حافظ قرآن جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا اللہ کے طرف سے حکم ہوگا کہ ذرا پلٹ کر کے پیچھے دیکھو۔ حافظ قرآن پلٹے گا تو کوئی اس کا چچا ہوگا، کوئی اس کا پڑوسی ہوگا، کوئی اس کا رشتہ دار ہوگا، کوئی اس کے گاؤں کا گنہگار ہوگا جو پیچھے کھڑا ہوگا اور اس کے لیے جہنم کی آواز لگائی جا رہی ہوگی۔ اللہ کہے گا کہ یہ تیرے ہی لوگ ہیں اور یہ تجھ سے آج امید رکھتے ہیں، آج میں تجھ کو حق دیتا ہوں کہ جتنوں کی طرف تیری انگلی اٹھ جائے گی آج ان کے گناہوں کو معاف کر کے میں جنت میں داخلہ دوں گا۔ لوگوں بتاؤ کہ کیا حافظ قرآن کے لیے اس سے بڑھ کر اور مرتبہ ہو سکتا؟ اور صرف بیٹا نہیں بلکہ باپ بھی نوازا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ ان کے ماں باپ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کروایا ان کے سروں پہ تاج رکھو۔ کیسے تاج رکھے جائیں گے؟ آیا کتاب میں روایت میں بیان کیا گیا کہ وہ ماں باپ جب نور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا تو کتنے سارے بزرگ اور ولی کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو نور کے ٹیلے پر ہیں اور ان کے سر کا تاج اتنا روشن ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ کیا بولو یہ جذبہ کہ اللہ قیامت کے دور نور کا تاج دے دے، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو جنت کا اونچا مقام دے دے، اللہ میرے بیٹے کو یہ عزت دے کہ جس کی طرف اس کی انگلی اٹھے وہ جہنم کے دروازے سے نکل کر جنت تک پہنچ جائے اور دنیا میں جب تک رہے حافظ قرآن کہلائے۔ بولو یہ رتبے اور بڑائی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایسے رتبے کو پانے کے لیے اور بڑائی کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ مدرسہ زینت القرآن، ماشاءاللہ زینت القرآن نام بھی رکھا ہے اس کا، اس مدرسے کے سائے میں بیٹھ کر کے اور جو بھی مدرسے علاقے میں چلتے ہیں ان کے سائے اور گود میں بیٹھ کر میرا بچہ یقیناً حافظ قرآن بنے گا اور اللہ کی اس کتاب کو اپنے سینے میں سموئے گا اور جو اللہ نے عزت اور بڑائی رکھی ہے اس کا مستحق ضرور بنے گا انشاءاللہ۔ خالی حفظ کرے گا اور جو بیچارہ بچہ ہے وہی پڑھے گا۔ ہمارے بوڑھے اور جوان قرآن سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے؟ لوگ کہتا ہے کہ مفتی صاحب اب تو 60 پر چلے گئے قرآن کیسے سیکھے؟ کوئی کہتا کہ 25-40 پہ چلے گئے قرآن کیسے پڑھے؟ ہم کہتے ہیں کہ سنو، اگر کوئی 15 سال میں قرآن سیکھتا ہے تو اس کو قرآن صرف سیکھنے کا ثواب ملتا، لیکن کوئی اگر 40 کے بعد قرآن سیکھتا تو اس کو دوہرا ثواب ملتا۔ اللہ کے رسول نے کتنی عمر میں قرآن سیکھا؟
40 के बाद सीखा कि नहीं सीखा? 40 में नबूवत मिली और 63 साल आप जो जिंदा रहे, 63 तक आप अंदाजा कीजिए कि उस वक्त तक आप पर कुरान उतरता रहा और आप कुरान सीखते रहे। अगर कोई मुसलमान सुन्नत के इत्तिबा की नियत से अगर 40 साल से लेकर 63 साल की उम्र में कुरान सीखता है तो उसको कुरान सीखने का भी सवाब होगा और नबी की सुन्नत पर चलने का भी सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए कोई तय न करे कि मैं बूढ़ा हो गया तो कहा, अरे बूढ़ों के लिए भी तो आजकल मदरसा खुल गया। रास्ते में निकलो 40 दिन, निकल जाओ 4 महीने, बोलो एक बंदा जो कुरान नहीं पढ़ना जानता 40 दिन में कुरान की बहुत सी सूरह याद कर लेता है कि नहीं करता? 4 महीने का मौका मिल जाए तो अल्लाह बहुत सारी सूरतें उनकी जबान पर चढ़ा देता है। इसलिए तय करो कि बूढ़े भी सीखेंगे। और मैं कहता हूँ कि जो मेरा नौजवान भाई आज 20 से लेकर 40 की उम्र का है, कुरान नहीं पढ़ा, तय करो मौलाना वसीक का हाथ पकड़कर और तय करो मुफ्ती अब्दुल वारिस का हाथ पकड़कर कि आप 1 घंटा किसी उस्ताद को ऐसा दीजिए कि हम आबादी के नौजवान क्या कुरान पढ़े बगैर चले जाएंगे? क्या अल्लाह मुझसे सवाल करेगा? आज अगर ब्लॉक की एक चिट्ठी आ जाए तो मैं 14 जगह जाकर समझता हूँ कि वीडियो साहब ने क्या लिखा है। आज अगर डीएम की चिट्ठी आ जाए मैं 10 दरवाजे पर जाकर पूछता हूँ कि डीएम ने क्या लिखा। क्या अल्लाह का आखिरी खत मेरे नाम आया? खुदा का आखिरी संदेशा मेरे नाम आया? क्या मैं उसको तिलावत भी नहीं कर सकता? मुझसे बढ़कर बदनसीब कौन होगा? बोलो जो मेरा नौजवान आज कंप्यूटर सीख सकता है, आज टेलरिंग सीख सकता है, आज दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सीख सकता है, क्या अगर वो हिम्मत कर ले और रोजाना आधे घंटे मेहनत करे तो बोलो वो नौजवान कुरान पाक सीख सकता कि नहीं सीख सकता? इसलिए मैं आपसे तलकीन करता कि जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं और कुरान पढ़ना नहीं जानते, इरादा करो कि अल्लाह ने 24 घंटा दिया, 23.5 घंटा अपने काम में लगाएंगे, आधे घंटे का वक्त निकाल कर अल्लाह की किताब को सीखेंगे। और जितने बूढ़े बुजुर्ग जिन्होंने कुरान नहीं सीखा वो या तो मस्जिद के हल्के में बैठकर हो या जमात में निकल कर हो, तय करो इंशाअल्लाह कि हम कुरान सीख कर दुनिया से जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह करोगे कि नहीं करोगे? और जो बच्चा आपके घर में आया उस बच्चे को भी कुरान पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा? हाँ, मुसलमान बच्चा पैदा करना तो जानता है लेकिन बच्चा की तरबियत और तालीम से गरज नहीं रखता। खूब कान खोल कर सुनो, बच्चा पैदा करना फर्ज नहीं है लेकिन जिस बच्चे को तुमने पैदा किया उस बच्चे को इल्म की रोशनी देना फर्ज है। और ये वैसे ही फर्ज है जैसे नमाज का पढ़ना फर्ज है, रोजे का रखना फर्ज है, ज़कात का देना फर्ज है, वैसे ही अपनी औलाद को कुरान पाक तक की तालीम देना फर्ज है। अगर कोई बाप मर गया उसने अपने औलाद को ईमान और कुरान की रोशनी नहीं दी तो खूब अच्छी तरीके से याद रखो कि जब वो औलाद बिगड़ जाएगी, मुजरिम बनेगी, चोर और डाकू बन जाए, अगर वो तड़पिया हड़पिया बन जाए, तो अगर वो औलाद जहन्नम में जाएगी तो उस माँ बाप को भी घसीट कर जहन्नम की आग में ले जाएगी। इसलिए जितने मुसलमान यहाँ बैठे हैं अल्लाह ने आपको फूल जैसी औलाद दी, बोलो इंशाअल्लाह उन बच्चों को कुरान सिखाने का इंतजाम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? लोग कहता है कि मुफ्ती साहब बच्चा को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, अरे होता है कि नहीं होता है? कहता है कि इमारत शरिया से मुअल्लिम का तनख्वाह जारी कर दीजिए। हम कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए। आज तक आपने बच्चा के कपड़ा के लिए इमारत शरिया से चंदा नहीं मांगा, आज तक आपने उसके खाने के लिए पैसा नहीं मांगा, आपने उसके घर के लिए नहीं पैसा मांगा, और अल्लाह की किताब कुरान की तालीम के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते हो। क्या खुदा की किताब का मर्तबा तुम्हारे घर से कम? क्या तुम्हारे लिबास और पोशाक से कम? क्या बच्चों की दवाई और इलाज से कम? नहीं, ईमान जिंदा है तो कहो कि जिस तरह बच्चे के पैसे कपड़े के लिए उसके ताने के लिए हम भीख नहीं मांगते, वैसे ही अपनी मेहनत की कमाई से इंशाअल्लाह अपने बच्चों की कुरान की तालीम का इंतजाम करेंगे। और ये जज्बा होगा तो बोलो इंशाअल्लाह हमारा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? मुसलमान को गोश्त खाने के लिए पैसा,
मुसलमान को मछली खाने के लिए पैसा, मुसलमान को समधी की मेहमानदारी कराने के लिए पैसा, मुसलमान को एक टाइम में 7 किस्म का सालन पकाने के लिए पैसा, लेकिन एक औलाद को कुरान पाक की तालीम का पैसा नहीं है। याद रखो, हमारे खाने का सवाल अल्लाह के यहाँ नहीं होगा, हमारे पहनने का सवाल नहीं होगा कि तुमने चिपटी लगा हुआ कुर्ता पहना के नया प्रेस किया हुआ पहना, लेकिन बोलो जो औलाद अल्लाह ने दी है, अगर उसकी तालीम का इंतजाम नहीं है